Good morning, children. Today we are going to study under English grammar. We are going to study about linkers, or we can call it as conjunction. So let us start. Conjunction. The meaning of conjunction is a word that connects words, phrases, or clauses to form longer, more complex sentences, acting as joiner or connector, like and, but, or, because, so. For example, in apples and oranges, and links the words, while in I ran fast, but I still missed the bus, but links to clauses. So here you can see these are all in the example. And is a linker, and here it links two words. And here next in the sentence, I ran fast but I missed the bus. Here two clauses are there. I ran fast, still I missed the bus. The but connects or links these two phrases. But links two clauses. Conjunction falls into three types. There are three types of conjunctions. First one is coordinating conjunction. It is also called as fan voice. And there are seven coordinating conjunctions: subordinating conjunctions, although, because, and correlative, either or conjunctions. So examples of coordinating conjunction we will see in the next slide. Okay, children, so go to the next one. Here, examples of conjunctions. Coordinating conjunctions. There are seven coordinating conjunctions. They are for the convenience of your remembrance. To remember it, we call it as fan voice. Actually, the fan voice is made up of the first letter of these seven conjunctions. The F is for F stands for, A stands for and, N stands for north, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, and Y stands for it, and S stands for so. So you can remember these seven coordinating conjunctions by remembering this word, that is fan voice. This word helps us to recall all the seven conjunctions, coordinating conjunctions. So let us see the examples. She likes coffee and tea. Here joins two words, coffee and tea. These two words are joined with the help of this linker, that is and. Next, we can go to the park or the cinema. Here two options are there, going to the park and going to the cinema. In this type of sentence we can use or. Joins two phrases. He wanted to leave, but his friends wanted to stay. Here, two contrasting means tadviruddhavada sentences. Two contrasting sentence phrases are there. That is, he wanted to leave. He wanted to leave, but others don't want to leave. So these are two contrasting clauses. When you come across with two contrasting or ವಿರೋಧ ಆಭಾಸವಾಗುವಂಥ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಟ್. He wanted to leave, but his friends wanted to stay. So next, going to the subordinating conjunctions. Let us go to the next one, that is subordinating conjunctions. See, subordinating conjunctions introducing dependent clauses. Here two clauses will be there, more than two clauses might be there, but one subordinating and one main clause will be there. So let us see how it works. I will go if I finish my homework. Here I will go is a clause. If I finish my homework, here I finish my homework is also a clause. So here the conjunction, subordinating conjunction is if. Next, although it was raining, we went for a walk. Here although is a subordinating conjunction. So next, go to the next one. She left because she was tired. Here but is also she left because she was tired. This is also subordinating conjunction. Subordinating conjunctions ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
2 ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಗೋ ಇದು ವರ್ಬ್. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಗ, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಗ. ಇವುಗಳ ಎರಡತ್ತೂ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮುಗಿಸಿದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಾನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡತ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್, ನಾವು ವಾಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಫುಲ್. ನಾವು ವಾಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹೌದು ವಾಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನೂ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇದು ಹೋದ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಏನು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ದೋ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸೇ. ಅಲ್ದೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ದೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ದೋ ಅಂದರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋದ್ವಿ ವಾಕಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ದೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು, ಹೋದ್ಲಪ್ಪ ಮುಗೀತು, ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಸೊ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತೈತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದೇನಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊತೈತಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈದರ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈದರ್ ಕೇಕ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕೇಕ್ ತೊಗೋಬೋದು ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋರಿಲೇಟಿವ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಈದರ್ ಆರ್ ಕೂಡಿಸಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ್ಸ್ ಬಂದವ. ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಕೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಏನಿರ್ತಾವೆ, 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈದರ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇರ್ತವೆ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀದರ್
neither he nor she attended the meeting. ಇಲ್ಲಿ ನೀದರ್ ನಾರ್ ಇವು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಈದರ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ನಾರ್, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಸ್ ಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾದಪ್ಪ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. 7 coordinating conjunctions are there. They are remembered with a short this acronym, that is fan boys. And here in subordinating conjunctions we can see although and though. Main these are main. Although, though and because are the main conjunctions. And in correlative conjunctions there are 3, that is either or, neither nor, not only but also. So students, please remember these conjunctions. So we will go to the next slide. So in this also we can see coordinating conjunctions of, or, and, nor, but, or, et. So here 7 coordinating conjunctions. Subordinating conjunctions because, although, if, when, while, as, since anu kuda subordinating conjunctions idave. So we'll go to the next one. So we'll go to the next slide and go to the next slide, children. PD is hoytu. Conjunctions, we'll see the kinds of conjunctions. Coordinating conjunctions, fan boys nodri, for, and, nor, but, or, et. So you fan boys 7 coordinating conjunctions. ಆಮೇಲೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್, ಅಂಟಿಲ್, ಬಿಫೋರ್, ಸಿನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್, ಆ್ಯಸ್, ಇಫ್, so long as soon as, even if, when, though, even though, every time, although, whereas, while. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 10th SLC ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೇನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು, ದೋ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ದೋ, ಇವುಗಳನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3. ವೆನ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂಟಿಲ್, ಈಗ ಅಂಟಿಲ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈದರ್ ಆರ್, ನೀದರ್ ನಾರ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಈದರ್ ಆರ್, ನೀದರ್ ನಾರ್, ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್, ನಾಟ್ ಬಟ್, ವೆದರ್ ಆರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ, ದ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್, ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್, ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, but still you have to remember it, keep it in mind for your further studies. So you can make a screenshot of this if you want. So we'll go to the next slide. The conjunctions, ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಕೋರಿಲೇಟಿವ್, subordinating conjunctions. So you can have a screenshot of this also for studies. Okay children, these are the main things we are going to learn. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಫಾರ್
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಹೇಳತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥರ ಕಾರಣವನ್ನು, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ, ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾರನ್ನು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತ. ಐ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ಇದು ನಾಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆದವು. ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆರ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಎಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೋ ದಿಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿರಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ನಾರ್ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ನಾರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಾಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡು ಕನೆಕ್ಟರಾಗಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಶೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳು ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಐ ಫೇಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಐ ಫೇಲ್ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್? ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರುತ್ತಾ ವಾಟರ್ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಟ್ಟನ್ನು ಇದೇನಪ್ಪ ಎಟ್ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀರಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ, ಎಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂದಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಶೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಥರನೇ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ, ವಿರೋಧಾಭಾಸನೇ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಎಟ್ ಶಿ ಓರ್ ನೋ ಜಾಕೆಟ್. ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ಶಿ ಓರ್ ನೋ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ನಡೀತೈತೆ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಶೋಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್.
ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೋ ಅನ್ನೋದೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೋ ಇದನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ. ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಶೋಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇವೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವೇ ಇದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. 100 ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ, 30 ಏನೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಐ ಲೈಕ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ 2 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬಟ್ ಹೀ ಸ್ಟೇಡ್. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಂಡ. ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಡ್. ನಾವು ಒಳಗೆ ಇದ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶೀ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ದೋ ಶಿ ವಾಸ್ ನರ್ವಸ್. ಆಕೆಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಹೀ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೊ ಹೀ ಪಾಸ್ಡ್. ಅವನು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದ. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್. ನಾನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಶಿ ವೇಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ನೋದೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಶಿ ವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಒಂದು ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಐ ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ನಡೆದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಬರಿತಾನೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ವೈಲ್. 2 ಕೆಲಸ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ವೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಐ ರೆಸ್ಟ್. ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ವೈಲನ್ನು ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈದರ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಆರ್ ಯು ಲೀವ್. ನೀದರ್ ಟಾಮ್ ನಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್. ನೀದರ್ ಟಾಮ್ ನಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್. ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್. ಶ್ರೇಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್. ಆಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೈಂಡು ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾನ್. ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ದೋ ಟಯರ್ಡ್. ಅವನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವೈಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಕ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಶಿ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಯಟ್ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಫೇಲ್ ಆದರು. ಯಟ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಆದರೆ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ನಡೆದಿತ್ತು ಟ್ರಯಲ್, ಆದರೆ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆದರು ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಗೋ ನಾರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಕಾಲ್. ಹೋಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್. ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೋದಾ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡ್ ಶಿ ಲೀವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ.
ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಲಾ ಅಂತ. ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ನೌ ಆರ್ ವೇಟ್? ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೇರ್ಡ್. ಕಾಲ್ ಮೀ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಮ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಂತ. ವೆನ್ ಕೂಡ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ದೋ, ಎಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್, ಬಟ್, ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್, ಫೆನ್, ಅಂಟಿಲ್, ಅನ್ಲೆಸ್, ನಾರ್, ಆರ್, ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಅವ್ರು ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, that is going to repeat ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು you study that one. Okay children, go to the next slide. Here are some more examples of 30 examples. You can have the screenshot of this and you can study. So here we will finish up it, and next again we will come up with some more important examples for 10th standard in the next slide. Thank you children for watching. Like it and share it. If you have any queries or any doubts, you can comment me in the comment box. Thank you.